সকলকে স্বাগত আমার সুধী ছাত্রবৃন্দ। আজ আলোচনা করব মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ক্লাস 9 ইংলিশ সাবজেক্ট ইংলিশ Part-1 2022। সঙ্গে থাকবে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবে। তোমরা দেখছো ডিজিটাল মেন্টর, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি তোমাদের বন্ধু বিশ্বনাথ। Class 9 English full marks 20 Part-1 Model Activity Task 2022. Read the following passage and answer the questions that follow. I remember another funny incident about Bhola Grandpa. Bhola Grandpa author মনোজ দে, সেই গল্প থেকে প্যাসেজ তুলে দেওয়া হয়েছে। Related by my father, it had been a rainy afternoon. Bhola Grandpa, wild with excitement, told my father and his friends that he had seen a gang of pirates. They were burying a large box under one of the sand dunes. Sand dunes মানে সমুদ্রের ধারে যে বালিয়াড়ি আছে, স্যান্ড ডিউনস অন দ্য seashore by our village. At once father and his friends started looking for the hidden treasures. Treasures বলতে এখানে সম্পত্তি বা সম্পদ। Evening passed on to night. Moonlight, জ্যোৎস্নার রাত, came in through the clouds. A pack of jackals were howling. একদল শিয়াল ডাকছে। It was past midnight. At this point of time, Bhola Grandpa confessed that there was no real treasure. It was all a dream which he had during his midday nap. Once Bhola, Sundarbans in those days, Royal Bengal tigers freely roamed the dense jungles of the Sundarbans. People took care to move about only in groups, particularly after sundown. One evening, Bhola Grandpa was returning from the weekly market, Saptahik Hat. Suddenly, at a distance of about 5 yards behind him, he heard the growl of a Royal Bengal tiger. Royal Bengal tiger এর গর্জন শুনতে পেল। Bhola Grandpa turned and found the bright gaze of the tiger on his face. Bhola Grandpa instantly climbed up a nearby banyan tree. বটগাছের উপরে সে বাঘের ভয়ে চড়ে বসল। The tiger roared and circled the tree about 100 times. Then it settled down under a bush without taking its eyes off him. বুশ অর্থাৎ গাছের চারপাশে যে ঝোপঝাড় ছিল, সেই ঝোপঝাড়ের কথা বলা হচ্ছে। With nightfall, the forest grew dark and silent. Bhola Grandpa could hear the tiger beating its tail on the dry leaves. Bhola Grandpa could hear the tiger beating its tail on the dry leaves. Hours passed. Activity 1. Write the correct answers from the given alternative. 1 multiply 3. তিনটে এখানে MCQ করতে হবে। 3 নম্বর, 3 marks. Number 1, Activity 1. Bhola Grandpa had seen a gang of pirates. আমি শুধু আনসারটা এখানে হাইলাইট করছি ছাত্র বন্ধুরা। আনসার হবে ডি অপশন, ইন হিজ মিডডে ন্যাপ। ইন হিজ মিডডে ন্যাপ। Number 2, after sunset people used to go out of door in groups because of. আনসার হবে অপশন সি, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। Number 3, on seeing the tiger Bhola Grandpa climbed up the. আনসার হবে বি, banyan tree. ভোলা গ্র্যান্ডপা কোথায় উঠেছিল? না, বট গাছে। বি অপশন, banyan tree. Activity 2, answer the following questions. দুটি প্রশ্ন আছে, 2 into 2, 4 marks.
Activity 2. A question. What were the pirates doing when Bhola grandpa saw them? Answer লিখবে ছাত্র বন্ধুরা। The pirates were burying a large box under one of the sand dunes on the sea shore by their village when Bhola grandpa saw them. Activity 2. B question. Why did people move in groups, particularly after sundown? Answer লিখবে ছাত্র বন্ধুরা। In those days, Royal Bengal tigers freely roamed the dense forests of the Sundarbans. For that, people moved in groups, particularly after sundown. সূর্যাস্তের পরে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ সেই সময় যে যার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে যেত। কেন না, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্স তখন জঙ্গল থেকে, গভীর জঙ্গল থেকে তারা লোকালয়ের মধ্যে চলে আসত। তোমরা দেখছো ডিজিটাল মেন্টর, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি তোমাদের বন্ধু বিশ্বনাথ। আজ আলোচনা করছি মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক ইংলিশ, ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, Part-1 2022, Activity 3. Change the mood of narration of the following sentences. 3টি ন্যারেশন চেঞ্জ করতে হবে 1 নম্বর করে, মার্কস 3. Number 1. Raka said to her sister, will you go to the library tomorrow? আনসার লিখবে। এটা কোন মুডে আছে? এটা ডাইরেক্ট মুডে আছে, এটাকে ইনডাইরেক্টে করতে হবে। রাকা asked her sister if she would go to the library the next day. টুমরোটা নেক্সট ডে হয়ে গেল। Number 2, B question number. Mr. Roy says the nephew is very good at sports. আনসার লিখবে Mr. Roy says that his nephew is very good at sports. Number C, my grandmother said to me, may you live long. সবকটি এখানে ডাইরেক্ট স্পিচে আছে, সেগুলোকে তোমাদের ইনডাইরেক্ট স্পিচে করতে হবে। নাম্বার সি এর আনসার লিখবে মাই গ্র্যান্ডমাদার উইশড, সেইটা উইশড হয়ে গেল মি দ্যাট আই মাইট লিভ লং। অ্যাক্টিভিটি 4. Write a story in about 100 words using the following hints. Add a suitable title to the story. Marks 10. স্টোরি রাইটিং করতে হবে তোমাদের। এখানে হিন্টস দেওয়া আছে। এখানে একটি কথা বলে রাখি ছাত্র বন্ধুরা, যে সকল ছাত্রবন্ধু তোমরা দেখছো কিন্তু এখনো তোমরা ডিজিটাল মেন্টর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে উঠতে পারোনি, তাদের সকলের কাছে আমার আবেদন রইল ডিজিটাল মেন্টর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকন অন করে অল অপশনে ক্লিক করে দিলে এই জাতীয় শিক্ষামূলক বিভিন্ন বিষয়ের ক্লাস 9 to 12 সাবজেক্ট ওয়াইজ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনার অংশের ভিডিও তোমাদের কাছে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সরাসরি পৌঁছে যাবে। হিন্টস কি রয়েছে? আর্ট কম্পিটিশন, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, পার্টিসিপেন্টস অংশগ্রহণকারী ইনক্লুড 3 আর্টিস্ট, 3 জন আর্টিস্ট রয়েছে অঙ্কনকারী। 1 draws a bunch of flowers, একজন এঁকেছে একগুচ্ছ ফুল। another some fruits, দ্বিতীয় জন কিছু ফল। 3rd draws a certain bees sit on the flowers, তৃতীয় যে অঙ্কন শিল্পী সে কি লিখেছে? সে যেটা এঁকেছে সেটি হচ্ছে একগুচ্ছ ফুলের ওপর কিছু মৌমাছি, যেটা সে অঙ্কন করেছে কিছু মৌমাছি
বসে আছে। অনুবাদটাও তোমাদের জন্য আমি এখানে আলোচনা করে দিচ্ছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। Birds to eat fruits, certain deceives the judge's third artist wins the prize. বিচারক মণ্ডলী বিচার করে তৃতীয় যে অঙ্কন শিল্পী তাকে বিজয়ী হিসাবে পুরস্কৃত করা হলো। এর ওপরে তোমাদের একটা স্টোরি করতে হবে। কম্পিটিশন অ্যামং 3 আর্টিস্ট, টাইটেলটা কি দেবে? কম্পিটিশন অ্যামং 3 আর্টিস্ট, 3 জন অঙ্কন শিল্পীর মধ্যে প্রতিযোগিতা। এখানে এরকম নয় যে বসি আঁকো প্রতিযোগিতা যেগুলো সাধারণত হয় সেই রকম না, 3 জন শিল্পীকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তারা কি আঁকছে তার উপর বিচার করে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। Once upon a time, 3 great artists lived in a city. They were all skilled artists. Each of them thought himself to be the best painter in the country. একদা এক সময় প্রখ্যাত 3 জন আর্টিস্ট এক শহরে বাস করত। তারা প্রত্যেকেই ছিল দক্ষ অঙ্কন শিল্পী। তাদের চিন্তাধারায় ছিল প্রত্যেকেই তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে তারা নামকরা চিত্রকর। They held a competition to decide who was the best artist among them. তারা ঠিক করলো তাদের মধ্যে কে সবচাইতে সুন্দর বা সবচাইতে বেশি ভালো চিত্রকর। তার জন্য তারা একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করলো। There was a handsome reward was also announced for the winners. তাদের এই কম্পিটিশনে অর্থাৎ প্রতিযোগিতায় যে বিজয়ী হবে তাকে বেশ ভালো রকমের পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে। The judge was also appointed for this competition. এই প্রতিযোগিতার জন্য বিচারক মণ্ডলী নির্ধারিত করা হলো। The first artist had painted a bunch of flowers. প্রথম যে অঙ্কন চিত্রকর সে কি করলো? সে একগুচ্ছ ফুল অঙ্কন করলো, ফুল রয়েছে শাখা সহ। The second artist painted a fruit. দ্বিতীয় চিত্রকর বা অঙ্কন শিল্পী একটি ফলের ছবি আঁকলো। While the third artist painted a certain during the inspection the flower was found to be so natural that a bee sat on it for honey. তৃতীয় চিত্রকর একটি ফুলের ছবি আঁকলো এবং তার উপরে একটি মৌমাছি বসে ফুলের মধু সংগ্রহ করছে। এই ধরনের একটি চিত্র সে অঙ্কন করলো। During the inspection the flower was found to be so natural that a bee sat on it for honey. An ox tried to eat the fruit since it was so natural. All of this was complimented by the judge. Then the judge went to see what was behind the curtain. The judge walked up to it and tried to lift it. The paper curtain was torn. Flower deceived the insect. Fruit deceived the beast. But the curtain deceived the judge. Thus the third artist won the prize. অর্থাৎ এর মধ্যে ওই ফল দেখে, ফল এত সুন্দর আঁকা হয়েছিল, দ্বিতীয় চিত্রকরের সেই ফলের ছবি দেখে একটি ষাঁড় এসে সেই ফল খেতে গেছিল এবং সে ফলের ছবিটা দেখে তারপরে ফুলের ওপরে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করছিল। এই আঁকাটাকে বিচারক মণ্ডলী 3 জনের মধ্যে
সেরা ছবি নির্বাচিত করে তৃতীয় চিত্রকরকে বিজয়ী ঘোষণা করে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আজকে আলোচনার অংশের ভিডিওটি ছাত্র বন্ধুরা এই পর্যন্ত। আমি আশা করব আজকের আলোচনার অংশের ভিডিওটি যদি তোমাদের প্রত্যেকের ভালো লেগে থাকে তোমরা লাইক করবে, শেয়ার করবে বন্ধুদেরকে, তোমরা আজকে আলোচনার অংশের ভিডিওটি দেখার সুযোগ করে দেবে। এবং আজকে আলোচনার অংশের ভিডিওটি তোমাদের যদি কোনো জায়গায় ডাউট থাকে কমেন্টস বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করবে, সেই কমেন্টসের আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। যে সকল ছাত্রবন্ধু ডিজিটাল মেন্টর চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে উঠতে পারোনি তাদের উদ্দেশ্যে আমার আবেদন রইল, ডিজিটাল মেন্টর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকন অন করে দিলে এই জাতীয় শিক্ষামূলক ভিডিওর বিশেষ করে তোমাদের ক্লাস 9-এর যে সমস্ত ভিডিওগুলো তোমাদের আসছে আগামী দিনে সেগুলো দেখে তোমরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। সকলে ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, ধন্যবাদ।